So today I will start with a poem that is the Wind Hover. Okay, that is the Wind Hover by G.M. Hopkins. Okay, so remember the Wind Hover. Remember এটা হচ্ছে একটা বার্ড। উইন্ড ওভার কি একটা বার্ড মানে পাখি, তাই না? বাজ পাখি। সো দেখো, রিমেম্বার that this poem was written in 1877. Okay, this poem was written in 1877. Okay, and this poem was published. This poem was published in 1918. Okay, remember it. This poem was published posthumously. It means after the death of the writer. Remember, this poem is actually a dedication to Jesus Christ. Okay, to Jesus Christ. So remember, the Windover is actually a poem. Remember, উনি একজন ভিক্টোরিয়ান পোয়েট ছিলেন, ওকে। এবার আমরা কি দেখি, নর্মালি ভিক্টোরিয়ান এজে আমাদের কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে। We have seen industrial revolution. Okay, we have seen industrial revolution, we have seen scientific revolution, and we have also seen the colonial expansion during the Victorian age. And what is the timeline of the Victorian age? Can anyone say that? Remember, G.M. Hopkins was a Jesuit priest. It means Catholic priest. Okay, so we have seen that his poetry actually combines intense religious faith with a deep love of nature. So intense religious faith is one of the most important theme of his writing. Intense religious faith আমরা তার লেখার মধ্যে দেখতে পাই। এছাড়া ডিপ লাভ অফ নেচার, তার মানে আমরা in the background in the Victorian period we have seen that though with the advancement of science, though religion is suffering in the background, but we have seen that the poet is actually talking about the spirituality. Okay, so this poem is actually a dedication towards the God, towards the Lord Jesus Christ. Okay, so this poem is dedicated to Christ our Lord. So this poem was inspired, remember, this poem was inspired by observing of a wind over. একজন একটা উইন্ড ওভারকে দেখে ও দ্য পোয়েট অ্যাকচুয়ালি ইন্সপায়ার্ড হচ্ছে। ওকে, তার মানে ভালো করে বুঝবে আমাদের সেই কিটসের রোড টু নাইটিঙ্গেলের মতো, যেমন দ্য পোয়েট মানে কি জন কিটস was going into the world of the ideal through the catalyst, the nightingale. In this text, we have also seen that the windover is a bird, and through this bird, the poet is actually experiencing a moment of spiritual joy. Remember, through the bird, the poet is experiencing a moment of joy. Okay, a moment of joy and spirituality বলতে পারো। তার মানে এই উইন্ড ওভার ইজ আ ক্যাটালিস্ট
তার মানে কবি এই ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড থেকে ওয়ার্ল্ড অফ দ্য আইডিয়ালে যেতে চাচ্ছেন কিসের মাধ্যমে? মাঝখানে কে থাকছে? মাঝখানে এই বার্ড উইন্ড হওয়ারটা থাকছে, উইন্ড হওয়ারটা থাকছে। এটা হচ্ছে আইডিয়াল ওয়ার্ল্ড, এটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড। ওকে, সো this is the word through which he will actually experience the world of the ideal, the world of spirituality. Okay, so remember, in this poem we have seen the sprung rhythm, alliteration, internal rhyme, compound words and rich imagery. এগুলো সব আমরা দেখতে পাই। ওকে, সো চলো আমরা এবার কবিতাটার লাইন বাই লাইন অ্যানালিসিসে কিন্তু আমরা যাব, লাইন বাই লাইন অ্যানালিসিসে কিন্তু আমরা যাব। ওকে, দেখো খুব ভালো করে দেখবে, এবং একটি স্পিরিচুয়াল পোয়েম, তো আমাদের খুব শান্তভাবে এই কবিতাটা কিন্তু বসে পড়তে হবে। আই কট দিস মর্নিংস মিনিয়ন কিং। সো হোয়াট এভার উই সে দ্যাট আই কট, তো কট মানে কি? এখানে আই স, আমি দেখেছিলাম, দিস মর্নিং আজকের সকালে, মর্নিংস মিনিয়ন, মর্নিংস মিনিয়ন মানে কি? মানে মর্নিংস মিনিয়ন মানে হচ্ছে মর্নিংস ফেভারেট বার্ড। আজকে আমি সকালবেলায়, সকালের মানে অ্যালিট্রেশন, দেখো এটাকে বলে বারবার কনসোনেন্ট অফ, মানে রিপিটেশন অফ কনসোনেন্ট সাউন্ড, কি বলে? অ্যালিটারেশন। আচ্ছা, তো সকালবেলা আমি কি দেখেছি? সকালের সব থেকে ফেভারিট বার্ডটাকে আমি দেখেছি। তার মানে দ্য পোয়েট অ্যাকচুয়ালি স্টার্টস দ্য পোয়েম উইথ দ্য উইথ আ সাডেন মোমেন্ট অফ ওয়ান্ডার। একটা ওয়ান্ডার, অবাক হওয়ার একটা ব্যাপার রয়েছে না পুরো কবিতা জুড়ে, একটা সেন্স অফ ওয়ান্ডার কিন্তু রয়েছে কবিতা। ওকে, সো কিং, কিং বলছে না, মানে দ্য মোস্ট বিউটিফুল বার্ড কে সে সকালবেলায় দেখেছে, এবং সেটা কোন পাখি সেটা আমরা দেখব। ডম অফ ডে লাইটস ডপলিন, ডম, সরি, ও কিংডম, এটা, হ্যাঁ এটা কিংডম হবে, কিংডম অফ ডে লাইটস ডপলিন। কিংডম অফ ডে লাইটস ডপলিন মানে কি? ডপলিন মানেটা কি? ডপলিন মানে হচ্ছে প্রিন্স, রাজকুমার। ডপলিন মানে কি? প্রিন্স, রাজকুমার। তার মানে আমি সকালবেলায় এই সুন্দর পাখিটাকে দেখেছিলাম কখন? ইন দ্য কিংডম অফ ডে লাইটস ডপলিন। আচ্ছা, আবার ডি, ডি দেখছো, অ্যালিটারেশন বলা হয় এটাকে, অ্যালিটারেশন বলা হয়। সো অফ ডে লাইটস ডপলিন, তার মানে এইখানে আমরা একটু পরে গিয়ে দেখবো, ওই যে পাখিটার কথা বলছেন সেটা হচ্ছে ফ্যালকন, মানে উইন্ডোভার, যে বাজ পাখি। মানে দ্য ফ্যালকন লুকড লাইক দ্য প্রিন্স অফ দ্য কিংডম অফ ডে লাইট। ওকে, the falcon actually looked like the prince of the kingdom of daylight. তার মানে এই সকালবেলা এই ফ্যালকনকে কি লাগছে? যে যেন প্রিন্স অফ দ্য কিংডম অফ ডেলাইট। ওকে, তার মানে এই পাখিটাকে কতটা গ্রেসফুলি প্রেজেন্ট করছে সেটা আমাদের দেখতে হবে। তার মানে এখানে পাখি কার সঙ্গে তুলনা করছে? একটা রয়্যাল প্রিন্সের সঙ্গে, তাই না? এখানে কি করছে? উইন্ড হওয়ারকে তুলনা করছে প্রিন্সের সঙ্গে। ওকে, এটাকে বলা হয় মেটাফর। কি হবে? মেটাফর। এগুলো লিখে রাখবে কিন্তু। সো দেখো, আই কট দিস মর্নিংস মিনিয়ন কিং, মর্নিংস মিনিয়ন কিংডম অফ ডে লাইট ডপেন। সো তিনি সকালবেলায় ফ্যালকনকে দেখেছেন, এবং মনে রাখবে তারপরে কি বলছে, দেখো ড্যাপল, ড্যাপল, তাই না? ড্যাপেল মানে হচ্ছে স্পটস। দেখো ড্যাপেল ডন ড্রন, বলো কোন ধরনের লিটারেরি ডিভাইস ইউজ করা হয়েছে, একটু বলো তো দেখি এটা। অ্যালিটারেশন, ভেরি গুড। মানে দেখো বারবার কনসোনেন্ট সাউন্ডটা রিপিট হচ্ছে, তাই না? বারবার কনসোনেন্ট সাউন্ডটা কিন্তু রিপিট হচ্ছে। তো কি বলছে যে ড্যাপেল ডন ড্রন ফ্যালকন। সো কিংডম অফ ডে লাইটস ডলফিন আমরা দেখেছি, ড্যাপেল মানে স্পটস রয়েছে কোথায়? তার ফেদারে,
তার ফেদার, যে পাখির যে ফেদার থাকে না, ফেদার, ডন ড্রন, ডন ড্রন মানে কি বলো, ভোরবেলার আলো। ওকে, ভোরবেলার আলো। আর ফ্যালকন মানে বাজ পাখির কথা বলছে, মানে দ্য ম্যাজেস্টিক ফ্লাইট, এই যে পাখিটা উড়ে যাচ্ছে, দ্য ম্যাজেস্টিক ফ্লাইট অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্টস দ্য ডিভাইন বিউটি। ম্যাজেস্টিক ফ্লাইট অফ দ্য বার্ড অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্টস দ্য ডিভাইন বিউটি। বলছে ড্যাপেল ডন ড্রন, ড্রন মানে টেনে নিয়ে যাওয়া, তার মানে উঠছে পাখিটা। ওকে, তার মানে কি ওই কিং প্রিন্সের মতো উঠছে, তোমার একটা ম্যাজেস্টিক অ্যাপ্রোচ কিন্তু রাখছে, একটা ডিভাইন বিউটির কথা কিন্তু এখানে রয়েছে, একটা ডিভাইন বিউটি কিন্তু রয়েছে। তারপর আমরা দেখব ইন হিজ রাইডিং, ইন হিজ রাইডিং, রাইডিং মানে কি, রাইডিং মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি ফ্লাইং, রাইডিং মানে কি ফ্লাইং, উড়ে যাওয়া। ইন হিজ রাইডিং অফ দ্য, of the rolling level underneath him steady air, মানে বাতাস, তাই না, এয়ার মানে কি বাতাস, তার মানে দ্য বার্ড ওয়াজ ফ্লাইং পাওয়ারফুলি ওভার দ্য স্মুথ এয়ার, ওভার দ্য স্মুথ এয়ার, এই মানে এয়ার বাতাসের উপর দিয়ে যেন স্মুথলি মানে পাখিটা উড়ে যাচ্ছে। এবার একটা কথা বোঝো, বাতাসের উপর দিয়ে উঠছে কিন্তু, তার মানে এখানে ফ্যালকন কিন্তু, দ্য ফ্যালকন শোজ কমপ্লিট কন্ট্রোল, বাদশাহ কিন্তু কন্ট্রোল রয়েছে একটা ওভার দ্য এয়ার, symbolizing confidence, strength and majesty. In the poem by Ted Hughes, হ্যাঁ বলো। আচ্ছা বলছি যে ফার্স্ট লাইন থেকে আরেকবার একটু ছোট করে বলে দিলে ভালো বলে হতো, দেবো, বুঝতে পারিনি, ছিলাম না প্রথমটা থেকে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, দেখো আমি কন্টিনিউ করছি, ক্লাসের পরে আমি বলে দিচ্ছি, দাঁড়াও, ওয়েট করার আগে পুরোটা কমপ্লিট করে নিই। যে অ্যাকচুয়ালি একটা পাখি, অ্যাকচুয়ালি এই পাখিটা, উইন্ড ওভার পাখিটা উঠছে এই সকালবেলাতে, এবং এই যে মানে বাজ পাখি ফ্যালকন যেটা, তো কবি এই যে পাখিটার ওড়ার সঙ্গে অ্যাকচুয়ালি তিনি ওয়ার্ল্ড অফ দ্য আইডিয়ালে যাচ্ছেন। ওকে, ওয়ার্ল্ড অফ দ্য আইডিয়ালে যাচ্ছেন এবং স্পিরিচুয়ালিটির নোশনটা রয়েছে। ওকে, এবং এই কবিতাটা মানে মানে ডেডিকেট করছে জেসাস ক্রাইস্টকে, দেখো টু ক্রাইস্ট আওয়ার লর্ড। আচ্ছা, তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য ফ্যালকন হ্যাজ কমপ্লিট কন্ট্রোল ওভার দ্য ইয়ার, তাই না, আমরা টেড হিউজেসের পোয়েম দেখেছিলাম যে হক রোস্টিং, মানে হোয়ার দ্য হক ইজ হ্যাভিং দ্য আটমোস্ট কন্ট্রোল ওভার দ্য নেচার, তাই না। তো যাই হোক, দেখো যদি এই কবিতাটা একটু অন্য পার্সপেক্টিভে লেখা, সেটা আমাদের বুঝতে হবে। দেখো, অ্যান্ড স্ট্রাইডিং হাই দেয়ার, স্ট্রাইডিং মানে কি, স্ট্রাইডিং মানে মুভিং, পাখিটা উড়ে যাচ্ছে হাই দেয়ার অনেকটা উপর থেকে, অনেকটা উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, তার মানে এটা কন্ট্রোল বা অথরিটি বোঝাচ্ছে, অথরিটি বোঝাচ্ছে কিন্তু পাখিটার, তাই না। হাউ, দেখো হাউ হি রাং আপন দ্য রেইন অফ আ উইম্পলিং ওয়েন, দেখো এই রেইন মানেটা হচ্ছে কন্ট্রোল, রেইন মানেটা কি, রেইন মানেটা কি কন্ট্রোল। ওকে, মানে আর এই যে উইম্পলিং, উইম্পলিং বলতে কি বোঝায় বলো তো, একটা ফোল্ডিং, হ্যাঁ ফোল্ডিং, মানে এই রেইন বলতে আবার সেই মানে যেটা ঘোড়াকে, মানে ঘোড়াকে যেটা দিয়ে গাইড করা হয় না, মানে ঘোড়ার সামনে দেখবে থাকে আহ যেটা, যেটা দিয়ে ঘোড়াকে গাইড করা হয়, মানে গাইডিং ফোর্স বলতে পারো আমরা ওটাকে, গাইডিং ফোর্স আমরা বলতে পারি ওটাকে, মানে দেখবে ঘোড়াকে অ্যাকচুয়ালি ওই যেটা চাপ দড়ির মতো, বুঝতে পারলে, যেটা টানলে দেখবে ঘোড়াকে কন্ট্রোল করা হয়, ঘোড়া খুব জোরে যাচ্ছে, যেই টানবে ওটা থেমে যাবে, ওটা বলে রেইন বলা হয়, তার মানে ওটা দিয়ে কন্ট্রোল করা হয়। অফ উইম্পলিং, উইম্পলিং মানে কি, দড়িটা তো ফোল্ডিং থাকে, ওটার কথা বলছে উইম্পলিং, উইং, উইং মানে কি ডানা, ইন ইজ এক্সট্যাসি, ইন ইজ এক্সট্যাসি, এক্সট্যাসিটা আমি পরে যাবো, আগে এইটুকু বোঝো, যে বলছে মানে হাই দেয়ার হাউ হি রাং আপন দ্য রেইন অফ আ উইম্পলিং উইং, it actually means that high in the sky the bird actually balanced perfectly on its gently curving wings, এই অত উপরেও সে খুব সুন্দরভাবে ফোল্ড করে, খুব সুন্দরভাবে নিজেকে কন্ট্রোল করছে, তার মানে এখানে কিন্তু এই পাখিটার একটা কন্ট্রোল রয়েছে উইন্ডের প্রতি। ওকে, এটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে।
তারপরে কি বলছে ইন হিজ এক্সট্যাসি। এক্সট্যাসি মানে কি বলতো? জয়, ইন্টেন্স জয়, অতিরিক্ত আনন্দ, ইন্টেন্স জয়। সো ইন হিজ এক্সট্যাসি তার মানে দ্য ফ্যালকন অ্যাকচুয়ালি ফ্লিউ উইথ দ্য গ্রেট জয়। দ্য ফ্যালকন অ্যাকচুয়ালি ফ্লিউ উইথ দ্য গ্রেট জয়। এই পাখিটা খুব আনন্দের সঙ্গে উড়েছিল। ওকে, সেটা কিন্তু বুঝতে হবে। তার মানে উই হ্যাভ সিন দ্যাট হাউ দ্য বার্ডস জয়ফুল ফ্লাইট অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্টস শুধুমাত্র ন্যাচারাল বিউটিকে বোঝাচ্ছে না এটা, but also the spiritual happiness. Remember, watching the bird fills the poet with awe and reminds him of God's glory and the majesty of the Christ. এই পাখিটা উড়ে যাচ্ছে এবং এটা দেখে the poet actually reminds the the majesty of the God, the majesty of God, যে গডের কতটা কৃপা রয়েছে যে একটা প্রকৃতি এত সুন্দর হতে পারে। মানে পাখি উড়ে যাচ্ছে এবং সে এত সুন্দরভাবে কন্ট্রোল করছে যেন এই বাতাসে নিজেকে। ওয়ান্ডারফুল অ্যাসপেক্ট। এই পাখি ওড়াটার মধ্যে দিয়ে যেন খুব একটা স্পিরিচুয়ালিটির নোশন পাচ্ছেন। কিভাবে? যে গডের ইমেজকে উনি সব জায়গায় ফিল করতে পারছেন। তার মানে কি ওয়ার্ল্ড অফ দ্য আইডিয়া যাচ্ছেন কার মধ্যে দিয়ে? উইন্ড ওভারের মধ্যে দিয়ে কিন্তু। ওকে, উইন্ড ওভারের মধ্যে দিয়ে। দেন অফ ফোর্থ অন সুইং। দেন অফ ফোর্থ অন সুইং মানে কি? দেন অফ মানে কি জানো তো? হঠাৎ করে দূরে চলে যাওয়া। অন সুইং মানে কি জানো? সুইং মুভমেন্ট, স্মুথ ভাবে যাওয়াকে সুইং বলা হয় বলছে। তারপরে হঠাৎ করে একটা সুইং মুভমেন্ট স্মুথলি কি করছে পাখিটা উপরের দিকে, মানে দেন দ্য বার্ড সাডেনলি ফ্লিউ ফরওয়ার্ড, সামনের দিকে এগিয়ে গেল। দ্য সুইং মানে একটা সুইং মুভমেন্ট, স্মুথ মুভমেন্টে দিয়ে। তার মানে কি এখানে ফ্যালকন সে চেঞ্জ করলো তার ডিরেকশনটা, তাই তো? তার মানে কি এই যে তার সে হঠাৎ করে চেঞ্জ করলো, তার মানে কি তার ফ্রিডমটাকে বোঝাচ্ছে। A freedom of the bird actually shows the freedom of the psyche of the poet that actually takes him from the world of the physical, from the physical world to the world of the ideal. Okay, তো দেন আমরা যাব, দেখো একটা জিনিস বলছো, এটা একটি স্পিরিচুয়াল পোয়েম। উইন্ড হোভার একটি স্পিরিচুয়াল পোয়েম, যেখানে উনি সকালবেলায় একটা পাখিকে উঠতে দেখছেন এবং সেই পাখিটার বিউটিটা কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করছে সকালবেলায়। তো চলো আমরা পরের বার দেখবো। আচ্ছা, অ্যাজ আ স্কেটস হিল, পাখিটাকে কার সঙ্গে তুলনা করছে জানো তো? স্কেট মানে জানো তো? স্কেট মানেটা কেউ বলতে পারবে? স্কেট হিল বলতে দেখবে আমরা যখন বরফের কোন এলাকায় যাবে তুমি, তোমাকে একটা আলাদা জুতো নিতে হবে। যখন ট্রেকিং করে সেই সময় যে জুতোগুলো হ্যাঁ, যে হিল জুতোগুলো যখন, হ্যাঁ, কোনো ধরো তুমি বরফের এলাকায় গেলে স্কেটিং যখন করা হয়, ঠিক আছে, তখন যে জুতোগুলো তুমি নিচ্ছ তাহলে স্কেট হিল বলা হয়। ওকে, এবার দেখো বলছে পাখিটা না ওই স্কেট হিল নিলে বা তুমি কি হবে, খুব স্মুথলি দেখবে তুমি বরফের ওপর দিয়ে যেতে পারবে, বা কোন একটা খুব আঁকা বাঁকা পথ রয়েছে সেখানে তুমি ওটা পরে খুব ভালোভাবে যেতে পারবে। তাহলে কি তুমি যেমন ভাবে বরফের উপর দিয়ে ওই স্কেটস হিল দিয়ে তুমি পড়লে খুব সুন্দরভাবে স্মুথলি যেতে পারবে, পাখিটাও না ওরকম স্মুথলি যাচ্ছে। বুঝছে? আচ্ছা, স্কেটস হিল সুইপস স্মুথ অন আ বাও বেন্ড। বাও বেন্ড মানে কি বলতো? কার্ভ। বাও বেন্ড মানে কি? কার্ভ। মানে ব্যাপারটা কি, একটা একটা কার্ভ মানে আঁকা বাঁকা পথ যদি থাকে, ওই স্কেটস হিলটা খুব হেল্প করে। তো এই আঁকা বাঁকা পথেও কিন্তু এই পাখিটা স্মুথলি চলে উড়ে যাচ্ছে ওই স্কেটস হিলের মতো করে। দ্য হল অ্যান্ড গ্লাইডিং রিবাফড দ্য বিগ উইন্ড। তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মানে একটা অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি পাখিটার পারফেক্ট ব্যালেন্স সম্পর্কে কিন্তু কবি বলছেন, তাই না? দেখো, তারপর আমরা দেখবো দ্য হল অ্যান্ড গ্লাইডিং রিবাফড। রিবাফড মানে কি বলতো? রেজিস্ট করা, মানে রেজিস্ট করা মানে আটকানো। অ্যাকচুয়ালি পাখিটা কাকে আটকাচ্ছে বা কাকে রেজিস্ট করছে, মানে ওভারকাম করা। ওভি ERCOME, ওভারকাম করছে কাকে? এই আকাশকে, এই বাতাসকে। দ্য বার্ড ওভারকেম দি স্ট্রং উইন্ড, এই বাতাসটাকে কিন্তু, বিগ উইন্ড মানে কি? স্ট্রং উইন্ডকে
এই বাতাসকেও কিন্তু তিনি কি করছে, যে মানে ওভারকাম করছে। দ্য বার্ড ইজ অ্যাকচুয়ালি ওভারকামিং দ্য স্ট্রং উইন্ড, তাই না? সেজন্য বলছে যে রিবাফ দ্য বিগ মানে দ্য হাল অ্যান্ড গ্লাইডিং, দ্য হাল অ্যান্ড গ্লাইডিং। হাল মানে কি বলতো? হাল মানে কিছুই না, হাল মানে হচ্ছে খুব ছুটে, খুব দ্রুত যাওয়া, মানে স্পিডে যাওয়া, মানে সুইফট রাশ, খুব দ্রুত যাওয়া, পাখির মুভমেন্ট করে যাচ্ছে। আর গ্লাইডিং মানে জানো তো, যে খুব স্মুথলি যাওয়া, স্মুথলি। তার মানে কি, দ্য হাল অ্যান্ড গ্লাইডিং রিভার্ভ, এই স্মুথলি পাখিটা যেতে যেতে কাকে রিভার্ভ করছে, ওভারকাম করছে কাকে? দ্য বিগ উইন্ডকে, ওই বাতাসকে, বাতাসকে। মাই হার্ট ইজ হাইডিং, মাই হার্ট ইজ হাইডিং। হার্ট ইজ হাইডিং মানে কি, কবির ইনার ফিলিং কে বলছে। স্টার্ড, স্টার্ড মানে কি জানো তো, ডিপলি মুভড। কোন জিনিস থেকে তুমি যখন খুব আকর্ষিত হও, ডিপলি মুভড হয়ে যাও, ওকে, ডিপলি মুভড বলা হয়। সো মাই হার্ট ইন হাইডিং স্টার্ড ফর আ বার্ড, আমার হৃদয়টা ডিপলি মুভড হচ্ছে, কার জন্য? এই পাখিটার জন্য, এই পাখিটার জন্য। ওকে, দ্য অ্যাচিভ অফ দ্য মাস্টারি অফ দ্য থিং। তার মানে দ্য মাস্টারি অফ দ্য থিং মানে কি, যেটা বলতে চাচ্ছে মাস্টারি মানে কি, পারফেক্ট কন্ট্রোল, মানে এই পাখিটা একটা পারফেক্ট কন্ট্রোল রয়েছে। সো দ্য ফ্যালকনস ভিক্টরি ওভার দ্য উইন্ড actually symbolizes strength, courage, and spiritual excellence. Remember, the poet is actually inspired by the bird's perfect movement. পাখিটা পারফেক্ট মুভমেন্ট উনি ইন্সপায়ার্ড হচ্ছেন। সো হি সিজ দিস অ্যাজ আ রিফ্লেকশন অফ ক্রাইস্ট ডিভাইন পাওয়ার অ্যান্ড গ্লোরি। অ্যাকচুয়ালি পাখিটার মুভমেন্টের মধ্যে দিয়ে সে জেসাস ক্রাইস্টের পাওয়ারটাকে বুঝতে পারছে, ডিভাইন গ্লোরিটাকে বুঝতে পারছে। ওকে, এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। তারপরে আমরা আসবো। So after, remember, after describing the falcon's magnificent flight, now the poet actually reflects on its deeper meaning. The bird's strength, beauty and courage remind him of Jesus Christ. Okay, so এবার ডিপার মিনিং উনি যাবেন, যে এই পাখিটা কার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। Okay, so this bird is actually reminds him of Christ, whom he addresses as my chevalier. Okay, so the falcon becomes a symbol of divine power and spiritual glory for the poet. So we have already seen these things. Okay, so দেখো আমরা এক এক করে যাবো এবার। জি, দেখো, ব্রুট বিউটি, ব্রুট বিউটি মানে কি জানো তো, মানে ন্যাচারাল বিউটি, ন্যাচারাল বিউটি। যে পাখিটার যে ন্যাচারাল বিউটি অ্যান্ড ভেলার, ভেলার মানে কি, কারেজ। এই পাখিটার যে ন্যাচারাল বিউটি এবং কারেজ মানে কি, সাহসটা রয়েছে। কারেজ অ্যান্ড অ্যাক্ট, অ্যাক্ট মানে করে অ্যাকশন পাখিটার। তার মানে ওফ, ইয়ার, প্রাইড, প্লাম, প্লাম মানে কি, তার ফেদার্স, পাখিটার ফেদার, হেয়ার, বাকেল। দেখো, বাকেল মানে কি জানো তো, মানে বাকেল হচ্ছে কি বলতো, মানে ওই ক্লাইম্যাক্স মোমেন্টটাকে বলে, মানে ক্লাইম্যাক্স মোমেন্ট, ক্লাইম্যাক্সকে বলা হয় বাকেল। ব্যাপারটা শুনে এবার, যে ব্রুট বিউটি অ্যান্ড ভেলার অ্যান্ড অ্যাক্ট, ও ইয়ার, প্রাইড, প্লাম অ্যান্ড প্রাইড, প্লাম, হিয়ার, বাকেল। সো হোয়াট ইউ হ্যাভ সিন দ্যাট, যে এই পাখিটার ন্যাচারাল বিউটিকে বলছে, মানে পাখিটার এই যে ন্যাচারাল বিউটি, ও ইয়ার, এই সব কিছু কিন্তু প্রেজেন্ট হচ্ছে কোথায়, ইয়ারে, এই আকাশে দেখা যাচ্ছে, সবকিছু তার আকাশে দেখা যাচ্ছে। কি কি, তার ন্যাচারাল বিউটি, তার কারেজ, তার প্রাইড, ওকে, তারপরে তার প্লাম মানে ফেদার, ওকে, হিয়ার, বাকেল, বাকেল মানে এখানে চরম পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে, ক্লাইম্যাক্স মানে কি, একদম ইন্টেন্স মোমেন্ট, তাই না, একদম ইন্টেন্স মোমেন্ট। তার মানে এই যে পোয়েট এখানে কি করলেন, যে the poet actually admires the falcon's physical beauty. Okay, remember, physical beauty and courage, এই জায়গাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। And the fire that breaks from thee, and the fire that breaks from thee, তার মানে এই মুহূর্তে একটা ফায়ার, একটা আগুন, দ্যাট ব্রেক্স ফ্রম দি, যেটা তোমার ভিতর থেকে আসছে, যেটা তোমার ভিতর থেকে আসছে, তাই না,
এবার এই ফায়ারটা কি জানো তো, এই আগুনটা হচ্ছে স্পিরিচুয়াল ফায়ার। এই পাখিটার মধ্যে উনি একটি স্পিরিচুয়াল ফায়ার। ফায়ার মানে কি, আগুন আমাদের কি করে, আমাদেরকে সচেতন করে দেয়, আমাদের ইট অ্যাকচুয়ালি অ্যাওয়েকেন্স আস, আমাদেরকে জাগিয়ে তোলে। তো এই ফায়ারটা কিন্তু একটি স্পিরিচুয়াল ফায়ার, যেটা পাখির মধ্যে সে দেখতে পাচ্ছে। কোথা থেকে আসছে? দ্যাট ব্রেক্স ফ্রম দি, তোমার ভিতর থেকে আসছে, তাই তো। তোমার দ্য বার্ড অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্টস ক্রাইস্ট ডিভাইন পাওয়ার অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড। ওকে, সো বলছে আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি যে দেন আ বিলিয়ন, দেন আ বিলিয়ন, এবার দেন আ বিলিয়ন টাইমস টোল্ড লাভলিয়ার, দেন আ বিলিয়ন টাইমস টোল্ড লাভলিয়ার। কি বলছে যে এই যে মানে এই যে টাইমস টোল্ড, এখানেও কিন্তু দেখো অ্যালিটারেশন রয়েছে, মানে যেটা বলছে মানে এই যে গ্লোরিটা না, এটা বিলিয়ন টাইমস মোর বিউটিফুল, এই ইনার গ্লোরিটা কিন্তু মানে বিলিয়ন টাইমস মোর বিউটিফুল, সেটাই বলছে। ওকে, এখানে কিন্তু এবং দেখো উনি ডিরেক্ট অ্যাড্রেস করবেন, অ্যান্ড মোর ডেঞ্জারাস। মোর ডেঞ্জারাস মানে কি বলতো, মোর পাওয়ারফুল, ভয়ঙ্কর বলতে কি বলতো, যেটা থেকে তুমি অবাক হও। মাই শেভালিয়ার, শেভালিয়ার বলতে মনে রাখবে নাইট, যোদ্ধা। এই নাইট বলতে অ্যাকচুয়ালি কে, জেসাস ক্রাইস্ট রেফার করে দিলেন। So here the poet actually addresses Jesus Christ as my Chevalier. So he believes that Jesus Christ's spiritual beauty and divine power are infinitely greater than the falcon's physical beauty. সেজন্য বলছে দেখো যে the fire that breaks from thee then a billion times told lovelier and more dangerous, O my Chevalier. তার মানে এই পাখিটার মধ্যে থেকে যে ফায়ারটা আসছে, এটা মোর লাভলিয়ার, মোর ডেঞ্জারাস, মানে পাখিটা যতটা বিউটিফুল, ওর থেকেও এই মাই শিভালিয়ার মানে আমার জেসাস ক্রাইস্ট আরো বেশি বিউটিফুল। ওকে, এটাও কিন্তু বুঝতে হবে। তারপরে দেখো দেন ইন দ্য ফাইনাল লাইন্স উই উইল সি দ্যাট হাউ দ্য পোয়েট অ্যাকচুয়ালি how the poet will be going to explain the true beauty and glory that actually comes through the hard work and suffering and sacrifice. ওকে, সো দেখো উনি এবার কিছু এক্সাম্পল দেবেন। ওকে, একজন কৃষক যে যিনি মাটি কাটেন, দেখো মানে এই যে সাফারিংটা উনি বলবেন, যাই হোক আমি দিচ্ছি, নো ওয়ান্ডার অফ ইট, মানে কি, এটা কোনো সারপ্রাইজ হওয়ার ব্যাপার না, এটা কোনো সারপ্রাইজ হওয়ার ব্যাপার না। কেন? দেখো কোনটা সারপ্রাইজ হওয়ার ব্যাপার না, যে শিয়ার প্লড মানে কি জানো, হার্ড ওয়ার্ক, মেক্স প্লাউ, এই যে প্লাউ মানে কি, মানে ওই যে যেটা দিয়ে মাটিটাকে কোপানো হয়, বুঝতে পারলে তো, মানে এটা একটা ফার্মিং টুল, এটা একটা ফার্মিং টুল যেটা দিয়ে মাটিটাকে আলাদা করা হয়। বলছে নো ওয়ান্ডার অফ ইট, শিয়ার প্লড মেক্স প্লা ডান সিলিয়ন। সিলিয়ন মানে কি বলতো, মানে একটা মাটি যখন তুমি কোপাবে তারপর একটা ফাঁকা হয়ে যাবে না, ওই ফাড়া, ওই ফাড়ো লাইনটাকে বলা হয় সিলিয়ন। তার মানে কি বলতে যাচ্ছে দেখো, শাইন, শাইন, শাইন মানে কি, চকচক করা, তাই না। তার মানে তুমি যখনই মাটিটা কাটবে তারপরে দেখবে ওই জায়গাটা চকচক করছে, ব্লু ব্ল্যাক এম্বার্স, ব্লু ব্ল্যাক দেখো আবার অ্যালিটারেশন রয়েছে, ব্লু ব্ল্যাক এম্বার্স, মানে এই যে এম্বার্স মানেটা কি, এম্বার্স মানে হচ্ছে কোল, কয়লা, এম্বার্স মানে কি, কোল কয়লা, তার মানে আগে মাটির এক্সাম্পলটা দিলে এবার কয়লার এক্সাম্পলটা দিচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি বলছে ঠিক কয়লা উৎপাদন করার সময় যেমন কয়লা চকচক করে, বা মাটি কাটার সময় যেমন মাটিটা চকচক করে, রিমেম্বার, মানে কি, তার জন্য একটা পরিশ্রম লাগে তো একজন কৃষকের, ঠিক আমারও পরিশ্রম রয়েছে, আমার মনের ভিতরে যে উজ্জ্বলতা বা যে স্পিরিচুয়াল এনলাইটেনমেন্টটা ঘটেছে, সেটা থ্রু ডিসিপ্লিন এবং স্যাক্রিফাইসের মাধ্যমে হয়েছে, এমনি এমনি কিন্তু হয়নি, এমনি এমনি কিন্তু হয়নি। তার মানে মনে রাখবে একটা অর্ডিনারি থিংস, সেটা মাটি হতে পারে, এম্বার্স কয়লা হতে পারে, সেগুলোও কিন্তু আনএক্সপেক্টেড বিউটিকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে, কিন্তু সেটা দেখার জন্য সেই পরিশ্রমটা দরকার। এখানে দুটো জিনিসকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে, যে
এই অর্ডিনারি থিংসগুলি স্পিরিচুয়াল জিনিসকে রিপ্রেজেন্ট করছে। আরেকটা জিনিস যেটা হতে পারে, যে উনি যেটা বলতে চাচ্ছেন যে হার্ডওয়ার্কের মাধ্যমে কিন্তু ঠিক যেমনভাবে মানে একটা গ্রেট মোমেন্টকে ক্রিয়েট করা যেতে পারে, ঠিক যেমন একজন চাষিরা করে বা যারা কয়লা খনন করে তারা করে, ঠিক তেমনভাবে আমিও একটা স্যাক্রিফাইস এবং ডিসিপ্লিনের মধ্যে দিয়ে এই ওয়ার্ল্ড অফ দ্য আইডিয়ায় যেতে চাচ্ছি। ওফ মাই ডিয়ার, ওফ মাই ডিয়ার, মাই ডিয়ার, এটা কিন্তু মাই ডিয়ার একটা মানে অ্যাডমিরেশন, মানে সেন্স অফ অ্যাডমিরেশন, তাই না? ফল, ফল মানে কি ড্রপ ডাউন, বলছে ও মাই ডিয়ার, এই যে কয়লাটার কথা বলছে, ফল যখন পড়ে অ্যান্ড গল দেমসেলস, গল দেমসেলস মানে কি বলতো, যখন ভেঙে যায়, ছড়িয়ে যায়, ক্র্যাক, গল মানে কি ক্র্যাক, ক্র্যাক, অ্যান্ড গ্যাস গোল্ড, দেখো বারবার অ্যালিটারেশন ইউজ করছেন, গ্যাস গোল্ড ভার্মিলিয়ান, দেখো ভার্মিলিয়ান মানে রেড কালার, জানো রেড কালার, দেখো খুব ভালো করে, রেড কালার সিঁদুরের সঙ্গে, মানে রেড কালার সিঁদুর, সো অ্যান্ড গ্যাস গোল্ড, তাহলে কি বলছে, যখন এই কয়লাগুলো যখন ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং এই গোল্ড ভার্মিলিয়ন মানে কি উজ্জ্বল লাল রং, উজ্জ্বল লাল রং, বলছে এই যে এম্বার্স গুলো, এই কয়লাগুলো যে ছড়িয়ে যাচ্ছে চারিদিকে যখন, তখন যে একটা, তার যে একটা বিউটি, তার একটা অ্যাটমসফেরিক মানে মোমেন্টাম, যে বিউটিটা ক্রিয়েট হচ্ছে, মানে দ্য পোয়েম এন্ডস উইথ দ্য স্পিরিচুয়াল ডিভাইন গ্লোরি, এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। মানে এই যে একটা প্লাউ বা এই যে এই এম্বার্স, মানে থ্রু হার্ডওয়ার্ক, এটার মধ্যে দিয়ে কিন্তু একটা হিডেন, একটা ম্যাজেস্টিক অ্যাটমসফিয়ার রয়েছে, ঠিক তেমনভাবে কবিও কিন্তু এই হাইয়েস্ট এক্সপ্রেশন বা হাইয়েস্ট স্পিরিচুয়ালিটিতে যাচ্ছেন থ্রু হার্ডওয়ার্ক। ওকে, এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। ইভেন জেসাস ক্রাইস্টও কিন্তু সেই হার্ডওয়ার্ক এবং সাফারিংটা করেছেন, যার মধ্যে দিয়ে অ্যাকচুয়ালি তিনি পৃথিবীকে পাপমুক্ত করতে পেরেছেন। ওয়ার্ল্ড অফ দ্য আইডিলে উনি এই কবিতাতেও যে পোয়েট ওয়ার্ল্ড অফ দ্য আইডিলে যাচ্ছেন থ্রু হার্ডওয়ার্ক, সেটাই বলছে। সেই জন্য দেখো, when the burning embers fall and break apart, they reveal a glowing golden red color. So this actually represents the poet's divine glory. ওকে, সো এটা হচ্ছে তোমাদের কবিতা। এবার এই কবিতাটার মনে রাখবে, এই কবিতাটা তো খুব মানে এই কবিতার কিছু ফিচার্স রয়েছে, খুব ভালো করে যদি দেখো এই কবিতার কিছু ফিচার্স রয়েছে, যে খুব মানে ব্রিফ, কবিতাটা হচ্ছে ব্রিফ। কেমন ব্রিফ দেখো ভালো করে, আর মারাত্মক পরিমাণে দেখো, যে খুব ডিটেল বলেছে তা কিন্তু না, কোনো জিনিস বলে আবার মুভ করছে। কি কি পয়েন্টস রয়েছে এই কবিতাতে দেখো খুব ভালো করে, আমরা বারবার করে এই কবিতার কিছু বৈশিষ্ট্য দেখব। অ্যালিটারেশন, এগুলো আনসারে অ্যাড করবে, না হলে নাম্বার পাবে না ঠিকঠাক করে। অ্যালিটারেশন বারবার করে অ্যাড করেছে, আমি তো অনেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি, এক্সাম্পল আর দেখাচ্ছি না। ওকে, প্রচুর পরিমাণে কম্পাউন্ড ওয়ার্ড অ্যাড আছে, কম্পাউন্ড ওয়ার্ডস, কেমন এই যে ড্যাপেল ডন ড্রন, কোথায়, এই যে এই যে ড্যাপেল ডন ড্রন, কম্পাউন্ড ওয়ার্ডস। ওকে, তারপরে এই যে গোল্ড ভার্মিলিয়ান, সেটা। ওকে, এছাড়া এই কবিতাতে তো সিম্বলিক পোয়েম, এটা একটা বুঝতেই পারছো, সিম্বলিজম তো রয়েছে, জিসাস খ্রাইস্টকে বোঝাচ্ছে। ওকে, এবং এই কবিতার যে একটা একটা অপটিমিস্টিক অ্যাপ্রোচ তো রয়েছে, একটা অপটিমিস্টিক অ্যাপ্রোচ তো রয়েছে এই কবিতাতে। এবং এই কবিতার যদি আমরা ফর্মটাকে দেখি, তাহলে আমরা দেখব যে এই কবিতায় একটা মোটামুটি ধরো, আমরা দেখবো এই কবিতার সব মিলিয়ে দেখো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ওকে, দ্য উইন্ড হোভার, মোটামুটি ধরো এখানে আমরা 14th লাইন্স আমরা পাচ্ছি, যেটা একটা পেত্রাকান সনেটের নোশনে লেখা, এটা একটা। এছাড়াও মানে দিস পোয়েম, মানে মেন থিমস যদি আমরা, আচ্ছা আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, যেটা মনে হয় মারাত্মক পরিমাণে ইমেজারি কিন্তু রয়েছে, ইমেজারি কিন্তু রয়েছে। ওকে, মারাত্মক পরিমাণে ইমেজারি কিন্তু রয়েছে। এবার আমরা যদি এই কবিতার থিমস গুলো দেখি, থিমস মনে রাখবে নেচার,
Okay, the poem actually celebrates the beauty, power, and the power of and the flight of the wind over, তাই না? তো নেচারকে গডের গ্রেটনেসটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে। আমরা এখানে রিলিজিয়ান এবং ফেইথ সেটা পাচ্ছি, রিলিজিয়ান অ্যান্ড ফেইথ, ডিভাইন গ্লোরি পাচ্ছি আমরা এখানে একটা এই কবিতাতে। ওকে, তারপরে স্পিরিচুয়াল অ্যাওয়েকেনিং পাচ্ছি, ওকে। আচ্ছা, এই কবিতাটাকে আমরা আর যে সমস্ত এবার থিওরি দিয়ে অ্যাপ্রোচ নিতে পারবো সেগুলো আমরা করতে পারি, বাট এই কবিতাটা রিলিজিয়াস অ্যাপ্রোচের টানাটাই বেটার, কারণ উনি অলরেডি বলে দিচ্ছেন তো এই কবিতাটা একটা মানে রেফারই করছেন, অলরেডি কবিতাটা ডেডিকেটই করছেন জেসাস ক্রাইস্টকে। সুতরাং এই কবিতাটা ব্রিফ, শব্দগুলোকে যে ডিটেলে ব্যাখ্যা করছেন তা না, কিন্তু খুব রিচ ইমেজারি কিন্তু কবিতাটার মধ্যে রয়েছে। ওকে,